ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 326ਵਾਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿੰਸੈਂਟ ਕੰਸੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। Are you speaking as well? Yes. Okay. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੰਸੈਂਟ ਕੰਸੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ, I would like to ask you to come to the stage and say a few words to the congregation. Thank you. Thank you. Happy Khalsa Day. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Good afternoon, everyone, and happy Khalsa Day. Wow, what an amazing sight. I'm so impressed by the tremendous amount of energy that this celebration brings to Etobicoke North every single year. Thank you so much for coming out this year, for coming out with your families, with your friends. This Khalsa Day Parade is such an important and world-renowned event. And I want to thank all the people that work so hard to make this day possible. The organizers, Major Singh and his team here at the Sikh Spiritual Center, everyone behind me that's standing on the stage, our officers at 23 Division to help support this parade, our frontline emergency services, and of course the hundreds of volunteers on the streets making sure that everyone is safe. Without your dedication and support, we will not be able to accommodate the record high number of people that are attending here today. The success and continuation of this event is a testament to how unified the Sikh community is. It's always a pleasure to see so many families and friends marching together in solidarity. Khalsa Day is a beautiful celebration, of course, of the Sikh New Year and the establishment of the Sikh community in 1699. That's just before I was born. A group that truly upholds the values of service, inclusion, and compassion. It is also an important opportunity to celebrate the countless contributions members of the Toronto Sikh community make to our city's economy, to our culture, heritage, and diversity. We should all be proud of these accomplishments that make Toronto the great place that it is today. So on that note, it's a real honor for me to be here again to join you to commemorate this wonderful event. I want to wish all of you a very happy and safe celebration. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much. Thank you.
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Mr. Crescenti. We would like to present you with a token of appreciation from the Interior Gurdwaras Committee. Please, I would like to ask President Amarjit Singh Ji Deol, Sardar Amarjit Singh Ji Maan, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ please. Bole So Nihal. Once again, thank you for all your help. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੌਡ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ, ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰਮ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੱਲਰ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਸਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਐਂਡ ਫਰਨਫੋਰਥ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੌਡ ਪਾਵਰ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੌਡ ਪਾਵਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ontario ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ official opposition ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। I would like to request at this time our official leader of the opposition, the Honorable Bonnie Crombie, who's here with us. She would like to say a few words to the congregation. Please come to the stage. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm Bonnie Crombie and I'm leader of the opposition in the provincial parliament, and I'm here with Vicky Dillon and Jawad Haroon. And Vicky Dillon was our candidate in Brampton East, and we're so happy to be here with you today to celebrate Khalsa Day. And it's growing larger and larger each and every single year. We're happy to be here to celebrate Guru Gobind Singh Ji's 326th anniversary of the Khalsa, and always happy to be here to celebrate. We want to thank the Sikh community for the many contributions you make, arts, culture, politics, and of course in business. Jawad is here with us too from Mississauga North Malton. We are all here representing the area. Our party did very well in the elections. We gained 5 new seats,
and got 30% of the vote. We are for the first time in 7 years an official party once again, and we will be back to fight with you. We are elated to be here with all of you, and we want to thank you for the many sacrifices you make, including giving Seva selfless service to make our cities, our communities, our towns, and our province much stronger and much more resilient. So from all of us to all of you, we say, Vaisakhi Diyan, Lak Lak Vidanya, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Say something quickly. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ontario ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬੋਨੀ ਖਰੋਂਬੀ ਜੀ ਜਵੇਦ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਜਪਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬੋਨੀ ਖਰੋਂਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਬੀਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਮੈਡਲ, ਬੀਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ OVA ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਔਰ ਗ੍ਰੈਮ ਮੈਕਗ੍ਰੈਗਰ ਹੁਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨਜੋਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਈਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਵੈਲਕਮ the Honorable Premier of Ontario, Doug Ford, and with him, joining him, our ministers, Prabmeet Sarkaria, MPP Graham McGregor, MPP Amanjot Sandhu, MPP Hardeep Garewal. I would like to invite them to the stage and come say a few words to the congregation.
Thank you for joining us today. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you, my friend. Appreciate you. Thank you. Well, folks, first of all, it's great to be here and such a pleasure to be back every single year. And this just continues to grow over and over again. I know you've heard that we're here with my great ministers and caucus members, Minister Prab Sarkaria and McGregor, and MPPs Hardeep Grewal and Amarjot Sandhu. And I want to thank the mayor, Olivia Chow, for being here today. She was instrumental in getting this permit until we can host a great Khalsa event here. My heartfelt thank you to the committee putting this on, the dedicated volunteers, and everyone who has helped make this celebration possible. This parade is a proud tradition right here in great area of Etobicoke, and it's truly an honor to stand with you all for the mark, Vaisakhi, and 326th anniversary of the birth of Khalsa. For more than 100 years, Ontario has been home to a vibrant Sikh community, now over 300,000 strong. I say it every time I come here. You've always supported our family, starting with my dad, to my brother, to my nephew, to myself, and we're so grateful for all your support. Right here in Etobicoke, we see your impact every day. We're deeply grateful for your contributions. From your community leadership to your remarkable spirit of volunteerism and generosity, thank you for always showing kindness and for being such an important part what makes up our great province. Thank you again. Wishing you all the peace, prosperity, and a joyful Khalsa Day. Almost choked there. Did I forget anyone? Oh, that's all right. I'm good. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਐਂਡ ਫਰਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ $100 million ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਵਾਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੀ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਆਫ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ I'd like to invite the Honourable Doug Ford to come forward and accept a token of appreciation from the Ontario Gurdwaras Committee and the Sangat. Bole so nihal. That's beautiful. Thank you. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। I'm going to put this in my arm. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗ੍ਰੈਮ ਮੈਗਰੈਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਜੋਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ, ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੇਅਰ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਟੂ ਕਮ ਸੇ ਅ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਟੂ ਦ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waheguru Ji, Guru Ji Ka Khalsa, and Waheguru Ji Ki Fateh. Happy Vaisakhi, everyone. I am so honored to join with you and Premier Ford and Minister Parmeet Sakura and all the ministers and all the honors guests right here on the stage. We gather to commemorate Vaisakhi and also celebrate the Sikh community. Khalsa Day has always brought joy and inspiration for myself and my late husband, Jack Layton. I've long admired the Khalsa tradition based on the principle of freedom, equality, justice, and generosity, and celebrate it by doing Seya, selfless community services. Am I saying it right? Sewa, okay. Lending a helping hand to others, focusing on your neighbors over yourself is a principle that I believe all elected representatives are here to believe in. And we together build a stronger city, helping our neighbors, community, making sure that everyone is cared for, that no one goes hungry. That's what we are all about. And your work inspired the work we have in our city. We are building more affordable housing faster. We are feeding more kids in school so they're not hungry. If they're hungry, they're not learning. Also, we want to keep people safe. So in the city of Toronto, over the next 2 years, we're hiring over 700 new officers to keep everyone safe. And I am proud to be the mayor of a city that always choose time and time again to come together to celebrate our diversity, to celebrate who we are. I want to thank the Ontario Gurdwara Committee and the Sikh Spiritual Center Committee for today's event. It's tough work bringing everyone together. And the ones who served to give food and all the volunteers that give their time. Together, let's build a more affordable, safer, and caring city where everyone belongs. I wish all of you a joyous and happy Vaisakhi and a wonderful, prosperous year ahead. Thank you so very, very much. Thank you, the Honourable Mayor of Toronto, Olivia Chow. Thank you for joining us today. ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I would like to come forward and just accept a token of appreciation from the Ontario Gurdwaras Committee. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਈਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਦ ਚੀਫ ਆਫ ਪੀਐਲ ਪੁਲਿਸ, ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਰਾਪੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਾਰਕ ਐਂਡਰੂਜ਼, ਡੈਪੂਟੀ ਮਾਰਕ ਡਪੈਟ ਐਂਡ ਡੈਪੂਟੀ ਐਂਥਨੀ ਅਡਵਾਰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਬ ਚਿੰਜ਼ਰ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾਨ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ all these gentlemen here behind me do everything and anything possible in their powers to help make this event a success. I'd like to take a special moment to thank them for being here today, and I'd like to welcome you all for coming here today. So the chief would like to say a few words to the congregation. I would like to invite him to the stage. Chief Nishan Durapia. Thank you. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. On behalf of Peel Police and Toronto Police, we want to thank you for the opportunity to continue to support today's celebrations on Khalsa Day. We know it's a big thing to plan, and we know there's a lot of challenges, but each year I'm going to tell you that both Toronto Police and Peel Police will continue to commit to find ways to make sure that this continues to be a beautiful, a celebratory, and a safe day. I do want to say that on behalf of Peel and Toronto Police, we reflect the community. Many of our officers are sick, and we want to make sure that we make sure this community continues to feel supported in so many ways. Some of the values of today of service to others, serving without, any barriers, making sure this community remains safe, healthy, that we love and support each other, are all the same things that our officers want to see every day, day in, day out in the community. So please, on behalf of all of our members from Peel and Toronto, it's a privilege to be here today and to celebrate with you. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Superintendent Navi Chinzer is here with me. If I can just get him to say a couple of words. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੁਰਿਆਪਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ, ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੀਫ, ਐਂਡ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਚੀਫ to the front. We would like to present you with a token of appreciation, which is a sword. It's a very big token from the Sikh community that's presented to somebody who helps us. Bole so Nihal. Sorry? Thank you so much. Thank you. Thank you. Next is Deputy Chief Mark Dapat. We would like to present you with a token of appreciation, please. Bole so Nihal.
Thank you everyone for coming. Thank you, Mark Andrews. He helps us out a lot. Every time we need him, we reach out to him. Thank you so much, everyone. ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ 23 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਰੌਨ ਟੈਵਨਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ for all your help in this event. I know when we were having issues with the permit, you were the one that stood up and said, you know what, all the police officers you need, everything you need from us, we're always here for you. So thank you so much for that. Would you like to come say a couple of words for us? Sure. Thank you very much. I'm very honored to be here again this year. This event is such an amazing event with such great organization. And I thank you, the organizers, and the community for continuing to make this a safe and enjoyable event for everyone. On behalf of Toronto Police, stay well, stay safe, and we wish you all the best in the coming year. Thank you very much. Thank you, Superintendent. We have a small token of appreciation for you. We would like to present to you. Bole So Nihal. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੌਨ ਟੈਵਨਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਨਡੀਪੀ ਮੇਰਟ ਸਟਾਈਲਸ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। I would like to invite her to the stage and say a few words to the congregation. Please come to the stage. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello, everybody. I'm Marit Stiles, leader of Ontario's NDP, the leader of the official opposition in Ontario. Happy Vaisakhi Day. Happy Khalsa Day. It is so wonderful to be here with all of you. I wanted to start by thanking, from the bottom of my heart, the Ontario Gurdwara Council, the Sikh Spiritual Centre of Toronto, for their invitation to join you here and for all of the amazing work they do in organizing today and keeping it so safe and so much fun for everyone. I also want to say thank you to every single person who is volunteering their time today to help make this such a wonderful, wonderful and special occasion. I'm very proud to be here today to honor Sikh heritage, Sikh history, and the strength, courage, and spirit that the Sikh community brings to Ontario and to Canada. The contribution of Sikhs in every sector of our economy, in every part of our society is extraordinary, whether we're talking business, education, culture. We see Sikh community members present, leading the way all the time. And what I love about Vaisakhi is it reminds us of those core Sikh values: equality, social justice, selfless service, truthful living, standing up for fairness, serving community, loving without limits, and fighting for social justice. These are things that are also central to our values as Canadians. And in a moment like this, when so much is at stake, when we are having to fight for our sovereignty here in Canada and Ontario and for our economy and for jobs and community, it is more important than ever that we come together around those core values, values that we share. And so I really want to thank everybody for all that you do in communities across our province. The service to community that is such a core part of Sikh values is felt throughout Ontario in every community that I go to and every Gurdwara that I visit. And so I want to thank you for that.
this reminds us a lot today of what it is that brings us together and what we share in common. And so, as the leader of the official opposition, I do want to say again, have a wonderful Vaisakhi, happy Khalsa Day. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you. Oh, and I have a certificate to present. Yes. Thank you very much, Merit Stiles, for joining us today. She has brought a certificate for the Interior Gurdwaras Committee. Thank you very much for that. She's presenting. Should we flip a coin or? So ਪਹਿਲਾਂ Merit Stars ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ Merit Stars ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Thank you very much. Thank you for joining us again. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੀਐਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਟੋਕਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। Nadine Deer, Principal Nadine Deer, she helped our youth in the schools. She started a mentorship program which helped a lot of Punjabi students. So I'd like to thank her on behalf of the Interior Gurdwaras Committee and the Sangat. We're presenting her with a token of appreciation. Bole So Nihal. ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਟੀਚਰ Sarah Cation, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਕਲੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਜੋ MLA ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ MLA ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟੀ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਖਲੋਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਲੋਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਤਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We would like to start by acknowledging that this Nagar Kirtan takes place on the traditional territories of the Mississaugas of the Credit First Nation. We recognize their enduring connection to this land and offer our respect to Indigenous communities, past, present, and emerging. As a community that knows the pain of dispossession and colonial violence, the Sikh Sangat stands in solidarity with Indigenous nations in their continued struggle for sovereignty, justice, and self-determination. Today, the Sikh Sangat has come together in celebration of the birth of the Guru Khalsa Panth, participating in this Nagar Kirtan while singing the praises of the Guru. In line with Panthic tradition, Vaisakhi is a time when, bowing humbly at the feet of the Guru, the Khalsa reflects on its history and also charts the strategy forward for its ongoing struggle for justice, sovereignty, and Sarbata Pala. This year's Nagar Kirtan saw the successful participation of over 500,000 attendees, a reflection of the Sikh community's continued unity, spirit, and commitment to the Panth. Beyond celebration, this gathering was a moment of collective resolve to examine the growing challenges facing the Sikh Panth and to reaffirm the values of justice, sovereignty, and truth. Given the current political, social, and economic conditions around the world, it is evident that the global geopolitics is becoming increasingly tense and unstable. As a result, the maps, structures, and political equations of South Asia are rapidly changing day by day. These shifts in global and regional dynamics are creating new risks and opportunities for both the Panth and Punjab. The recent developments in the Kashmir Valley have added to the growing tension in the region, raising the possibility of a dangerous turn in the near future. This calls for an increased vigilance from Sikhs across the world. Furthermore, in the event of a war between India and Pakistan, there is a real likelihood that Indian state forces will use Punjab as a central battleground. Speakers also addressed the disturbing rise in anti-Sikh hate crimes and disinformation campaigns in Canada, which attempt to vilify Sikh political expression and criminalize advocacy for Khalistan. The Sangat was urged to remain vigilant and united and to build strong, community-led responses that counter both online and offline narratives designed to isolate and target the Sikh community. The importance of collective action was strongly emphasized. We call upon Canadian security agencies to investigate the role of Indo-Canadian organizations who are working as proxies for the government of India to undermine the Sikh interests and suppress the Sikh nation. We express our gratitude to the Canadian government and former Prime Minister Justin Trudeau, the RCMP, and security agencies to dismantle Indian spy and criminal networks present in Canada. We also acknowledge and honor the commitment and leadership of NDP leader Jagmeet Singh in his service to Canadians. This year also marks nearly 2 years since the assassination of Bhai Hardeep Singh Nijjar, a respected Sikh leader and vocal advocate for Khalistan. In all this time, the Canadian government has failed to offer transparency or accountability into how such a politically motivated killing was allowed to happen on Canadian soil. The Sikh community reiterates its call for a full public inquiry into the assassination of Bhai Hardeep Singh Nijjar. The community seeks clear answers. What role did the named conspirators, including staff from the Indian consulate and the consul general, play in this plot? What intelligence did Canadian agencies possess and when? And what protective measures, if any, were taken to safeguard Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar despite repeated threats? Only through a transparent public inquiry can the Sikh community begin to understand the full scope of this state-sponsored assassination and ensure that justice is served. And as instability rises worldwide, the Sikh community must ground itself in its traditional institutions and principles. The slogan, Deg Teg Fateh Nusrat Ved Rang Yafat Az Nanak Guru Gobind Singh is not a historical relic.
it remains a living call to sovereignty, justice, and defense of the oppressed. True Panthic resurgence can only be built from the grassroots up, guided by the sovereignty of Sri Akal Takht Sahib, not by institutions aligned with Sikh powers or party politics. The time has come to restore collective leadership rooted in the Sikh tradition, one that can speak for the Panth, defend Punjab's strategic interests, and build towards a vision of a sovereign Khalsa Panth. History bears witness. Whenever the Guru Khalsa Panth has risen under the leadership of Sri Akal Takht Sahib, it has reshaped the world with its courage, character, and commitment to justice. That same spirit lives on today in those who continue the fight for Khalistan and the freedom of the Sikh people. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ, ਬੇਅੰਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਪਰਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਪਰਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत प्रजा प्रजा कट मरकब न छड़ खेत। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरना ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। फकरे मौजूदात मुजस्मे सुरतो साफात साहिबा साहिद आलम धंतर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर नगर कीर्तन जिया कहने के वास्ते जिन्ने प्रेमी या नेमी या सतगुरां के चरणों के भौरे बन के बैठे हो, जिथों तक भी सौट की आवाज़ आ रही है, एक बार कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश फतेह का नारा बुलंद करके दो वारी वाहिगुरू शब्द का सिमरन करके समय के सवासां नूं सफला बनाइए। साडी तुहाडी सबना की हाज़री मेरे सतगुरां दे दर प्रवान होवे। उच्ची आवाज़ के अंदर सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी के अंदर अमृत वेले तो दीवान सजे हुए ने। सत्कारत हस्तियां ने तुहाडे दर्शन दीदार कीते ने संगत के रूप के अंदर। और गुरुद्वारा साहब की समुची प्रबंधक कमेटी वालों बहुत ही सलाहयोग उपराले सेवावां समय समय के उत्ते इत्थे कीतियां जांदियां ने। मैं गुरुद्वारा साहब की समुची प्रबंधक कमेटी की चढ़ती कला के वास्ते अरदास करदा, संगतां की चढ़ती कला के वास्ते अरदास करदा हाँ मेरे सतगुरु जी कृपा करन। अज दे इस महान नगर नूं नगर कीर्तन के अंदर मेरे सन्मानयोग माता जी जिन्हां दे चरणों के उत्ते सीस रख के अज उन्होंने खालसा जी सलाम है, प्रणाम है, कुरनिश है, डंडौत है, वंदना है। उन्होंने सन्मानयोग माता सुरजीत कौर जी होरी बैठे हुए ने। मैं उन्होंने चरणों के उत्ते सीस रख के मैं उन्होंने जिया कहना, मैं उन्होंने धन्यवाद करता हाँ। तुसीं आखोगे ज्ञानी जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी के अंदर तुसीं माता जी को सलाम कर लियो, तुसीं सजदा करते हो। सूरमियां दियां मावां धन हुंदियां ने, धन जने दी माओ आए सफल से पातशाह जी पावन पवित्र बाणी के शब्द ने। और पिता हरनेक सिंह के घर के अंदर भाई दलावर सिंह होरां दा जन्म होंदा है। भाई दलावर सिंह होरां दा श्रीमान सरदार हरनेक सिंह होरां दे घर के अंदर फिर पावन पवित्र बाणी दी तुक इस परिवार के बारे टुकदी है। धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान। और ज्ञानी हजारा सिंह जी चीमा जी पंथ के कौम के महान विद्वान होए ने। उन्होंने बहस बड़ी कमाल की गल लिखी है। वो कहते जदों तक धरती आकाश ते चंद तारे जुगो जुग रहणगे कायम सरदारियां, जदों जदों लोड़ पैंदी रही है जुझारुआं दी हस हस रख जाना तलियों ते वारियां, फटे हुए फट्टा विचों खून दे फुहारे चले, अपनी लहू चुसके आप लाइयां तारियां, जाइए बरिहार चिमा उन्हां कौमी आशकां तो सीनियां च खाधियां ते सीनियां च मारियां। क्योंकि खालसा जी दुनिया बदलदी नाल जमानियां दे, मर्द सोजो बदले जमानियां नूं, जिद लगदी बेशक लग जावे, आशिक बदलदे नहीं निशानियां नूं, मज दी शबड़ बे के सड़न खातर सदियां बसते सदा बसदियां चढ़न मस्तानियां नूं। सिख कौम दी इह मिसाल चीमा आप मरण बचाउण बेगानियां नूं। जदों बेअंते बुचड़ ने पंजाब की धरती के उत्ते नौजवानी का घाण किया, नौजवानों नूं घरां दे विचों कढ के खालसा जी उन्हां नूं शहीद कर दिता है। ते खालसा जी ऐसे महान सन्मानयोग माता जी के सन्मानयोग पुत्र भाई दलावर सिंह जी होरां ने भाई बलवंत सिंह राजो आने दे नाल विचार करके उस पापी बेअंते नूं अज सोधा लाउण दे वास्ते इन्हां दी आपस विच विचार हुंदी है, गुफ्तगू हुंदी है। वो समा बन गया क्योंकि समा बड़ा सीमित है। मेरे तो मगरों मेरे बड़े भाई साहब जी भाई साहब गुरिंदर सिंह जी बैस साहब उन्होंने सोचे जिसने तुहाडे दर्शन दीदार करने ने समय के अंदर है कि मैं बेनती करता जा रहा हाँ। अज भाई दलावर सिंह होरां ने आखना कीता, कहन लगे भाई बलवंत सिंह इस बेअंते बुचड़ नूं जद तक मार नहीं लेंदे आ पंजाब दी नौजवानी जिहड़ी है ये सदा वास्ते मरदी रहेगी। और साडे नौजवान जिहड़े घरां दे विचों चुक के इन्हें शहीद कर दिते ने और समेत सैनी वर्गियां ने इहनूं बड़े खुश करन दे वास्ते बहुत अत्याचार किए सिक्खी दे उत्ते। आ मैं बेनती कर लगा अज वो समा बन गया। अज तो 30 साल पहला जिन्हां दी महान कुर्बानी नूं, क्योंकि विद्वान सज्जन ने बड़ी कमाल की गल लिखी है। वो कहना कुर्बानी चो जन्म दी शाह जवानी कौम दी सूर्य दी रत करदी तर्जबानी कौम दी तूड़ इधर चुक के मत्थे ते लाला ऐ करन है शहीदां दी मड़ी विच जिंदगानी कौम दी। अज तो 30 साल पहला 31 अगस्त 1995 नूं उस पापी बेअंते बुचड़ दा भोग भाई दलावर सिंह होना ने अज चंडीगढ़ की धरती के उत्ते जमे पाया। आओ तकिए भाई दलावर सिंह मनुखी बब बन के आओ कलगी बड़े पातशाह गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में करके अरदास बड़े शब्द गगन बाबा बाजे प्राण ने कहो कि जो बड़ा सूरा जूझर को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दिन के हेत प्रजा प्रजा कट बरे खेत आया सूरमा कोर
ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਬਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਟੇਕਾ ਟਿਕਟ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਵੇ ਜਬਾ ਨੂੰ ਵਰਜੂ ਅੱਜ ਉਸ ਜਬਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।
ਹਰ ਨਕਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਮੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕਰਾਂਦੀ ਤਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਰ ਹਰ ਨਕਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਨਕਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਸਿੰਘਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਰੱਖੂ ਜਾਵੇ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਯਾਰ ਰੱਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਲਾਵਰ ਸਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਓ ਇਸ ਮਹਾਨ ਛੇਵੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੂਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 30ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨੀ 5.5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਬਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਵਰਖੁਰਦਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਕਹਿਵੇ ਕੌਸੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੁਣੀ ਕੋਈ ਗਵਾਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਆਈਫੋਨ 12 ਗਵਾਚਿਆ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਪਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਝੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਝਾਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਜਾ ਕੁਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ, ਚਾਹੇ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਸਜਦਾ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਨਗੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਨੇਕਾਂ NGOs ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਜਿਤਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਉਹ ਟੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਈ, ਉਹ ਹੱਥੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਹਾਲ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤਾਈ। ਧਮਕੀ ਸੱਤੂ ਦਿੱਤੀ
नहीं तो लाश बना देंगे 25,000 लाशां दी कही नवीं कहानी का ये तां सब कुछ हो चुकी लहू मज दी कहानी ये तां सब कुछ हो चुकी लहू मज दी कहानी तू दस की है नैना तू दस की है नैना तू दस की है नैना पर्दा फाश बना देंगे लाशां दी गल छड्ड दे नहीं तां लाश बना देंगे लाशां दी गल छड्ड दे नहीं तां लाश बना देंगे छड्ड दे नहीं तां लाश बना देंगे लाशां दी गल छड्ड दे नहीं तां लाश बना देंगे गटका सिंह ने आखिया मौत विहालांगा मर के कौम दी भेटा हो जू मैं मिट्टी दे विच रल के सच दी उठी आवाज सच दी उठी आवाज सच दी उठी आवाज नूं दस किवें खास बना देंगे लाशां दी गल छड्ड दे नहीं ते लाश बना देंगे लाशां दी गल छड्ड दे नहीं तां लाश बना देंगे लाशां दी गल छड्ड दे नहीं तां लाश बना देंगे तपो राज ते राजो नरक तप कीते राज भाग प्राप्त होंदे ने ते राज सत्ता नूं प्राप्त करके जदों कोई प्रजा ते जुल्म करदा धक्का करदा फिर नरक भी ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁੱਚੜ ਅਫਸਰ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਛੀਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਾ ਆ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਯੋਧਿਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਬੈਲਟ ਕੋਈ ਆਮ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਕ ਤੇ ਉਸ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਚੌਧਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਲੱਕ ਤੇ ਬੈਲਟ ਮੈਂ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਖਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਤੇ ਰਾਜੂਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿਹਾਰਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੀਰਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਵੀਰਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੇ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਰੱਖੀ, ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ 5:30 ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਸਮਾਂ ਖੁੱਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਜਿਆ, ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ 5:30 ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 3 ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆੰਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਰ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਆੰਤਾ ਬੱਚੜ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਛਾਲ, ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬੰਬ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਦਾ ਪਿਆ ਰੌਲਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਚ ਗਈ ਭਗਦੜ। ਹਾਏ ਬੰਬ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੰਬ। ਬੰਬ ਦੀ ਭਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਆੰਤੇ ਬੱਚੜ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਬਟਨ, ਮਾਰ ਕੇ ਪਟਾਕਾ, ਪਾ ਕੇ ਖੜਾਕਾ। ਯੋਧ ਨੇ ਬਿਆੰਤੇ ਬੱਚੜ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਪ੍ਰਭਾ।
ਜਵਾਨਾ ਤਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨਾ ਤਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈਕੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਨ ਟੱਟਣਾ ਬਰੂਦ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰੂਦ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਤਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੈਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਯਾਦ ਮੇਰਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਖੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰੋਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਪੀ ਬਿਆੰਤੇ ਦੇ ਖੱਚੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਦਾ ਉਸ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਿਆ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਐਪਲ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈਰੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗਜਾਵਾਂਗੇ
ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹ ਜੱਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਸੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਪਰਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਟਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਵ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੋ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਆ ਵੁੱਡਬਾਈਨ ਡਾਊਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ $200-400 ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅੰਟੇਰੀਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਾਈਡਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ 13 ਕੁ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਪਰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठी दूरों नेड़ों आई खालसा जी की फौज, समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े बड़िया भागा वाले हाँ, अज असी खालसा जी का प्रगट उत्सव मना रहे हैं। दूरों नेड़िया संगत आईया, इंटैरियो गुरुद्वारा कमेटी ने बहुत सुचजे ढंग नाल संगतां दे सहयोग नाल ये प्रोग्राम लिखे ते नपेरे चाढ़िया। खालसा जी, खालसा प्रगट होया इस धरती ते जुल्म तो विरुद्ध जूझण लई, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ
ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਤੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ, ਉਸ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਵੈਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਇਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੀਪ ਆਪ ਬੁਝ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੀਪ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 3-3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਓ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਡੀਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫॉर ਕੌਂਸਲ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਕ ਮਾਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਡੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੰਸਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ बोलन का भाषण बंद करांगा। कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। खालिस्तान 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 खालिस्तान। बोल दिया भुल चुका भी तो माफ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अति धन्यवादी हाँ भाई साहब भाई संतोख सिंह जी खेला होना दे, जिन्होंने संगत नाल अपने विचार साझे किए। हुण मैं आपां पहलां भी एक सन्मान किए सन दो बच्चों के। साडे कम्यूनिटी लई, साडी कौम लई बहुत माण वाली गल है कि साडे जो कम्यूनिटी के मैंबर हैं बहुत उच्चियां उच्चियां पदवियां दे उत्ते वो पहुँच रहे हैं। टोरंटो दे विच, ब्रैम्पटन दे विच, सो कैनेडा विच असीं सारिआं नूं उन्हां नूं इत्थे रैकगनाइज करन दी कोशिश करते हाँ। मेरे बहुत ही पुराने दोस्त और
ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਪੋਸਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਬਣ ਜਾਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੌਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ontario ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਈ ਹੋਵਣ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ C-25 ਜੋ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ 17 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗੇ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਹਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ, ਭਾਈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਭਾਈ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮਾਤਾ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25B ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ 2 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਭਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਈਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਇਆ। ਤਿਰੰਗਾ ਉੱਥੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਟੈਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 8ਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਜੇ ਆਪਾਂ 8 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ 5-7 ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਆਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ
ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਡੋਵਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੇ 4 ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 40-40 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵੱਲ ਆ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਓ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਈ ਉਸ ਬਿੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 25,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਢੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 125 ਜਿੱਥੇ 126 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 5 ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤਾਈਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਆ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਹ ਜਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਿਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੋਹਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਣ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਵਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਕਸ ਜਹੇ ਰਾਜ ਲਹੇ ਮਰੇ ਗੁਰ ਪਰ ਜਾਏ, ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ ਸੁਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੂਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਈ ਚੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੂਨ 18 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹਾਰ ਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਉਹ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਜੇ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਧਰੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਈ ਸਾਥ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਖੋਪੜ ਲਿਠਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਜ ਖਾਲਸੇ ਰਾਖੀ, ਰਹੇ ਜਗਤ ਮੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਖੀ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਕੇ ਹਜੂਰ ਇਮ ਖੜ ਕਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਈਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਤਨਖਾਹਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਹੋ ਸਾਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾऊं, ਆਪਣਾ ਰਾਜ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾऊं, ਵਾਹਿਗੁਰੂ का जाप चपाऊं, चढ़े तुड़ंग उड़ावे बाज, तुरख देख कर जावे पाज, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चढ़े सिंह तस मुक्त कराऊं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਪਾਖੋ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖੋ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਆ। ਦਰ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ 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 ਦੇਖ
पंथ की चूलते निशान रहे, चूलते निशान रहे। खालिस्तान, खालिस्तान बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 326ਵੇਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਗੱਫੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੇਨ ਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਪ ਫੜ ਕੇ ਰੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਕਹਿ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸਤਿ ਮਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸਤਿ ਮਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸਤਿ ਮਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਸਤਿ ਮਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀਵਤ ਜੀਵਤ ਰਹੋ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਨਿਤ ਉਠ ਪਿਓ। ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ, ਰਾਮ रसायन नित उठ पियो। आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं। सुपन चरित्र चित्र बनक बने बचित्र, सुपन चरित्र चित्र बनक बने बचित्र, सुपन चरित्र चित्र बनक बने बचित्र, सुपन चरित्र चित्र बनक बने बचित्र। आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं। परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख, परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख, परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख, परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख। वचन रसाल मध मधुर पियाए हैं, रसाल मध मधुर पियाए हैं, वचन रसाल मध मधुर पियाए हैं, रसाल मध मधुर पियाए हैं। सोबत सजासन बिलासन ते अंकमाल, सोबत सजासन बिलासन ते अंकमाल। प्रेम रस विषम होए सहज समाय है, सहज समाय है। प्रेम रस प्रेम रस प्रेम रस प्रेम प्रेम रस विषम होए सहज समाय है, प्रेम रस विषम होए सहज समाय है। आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं, आए हैं, आज मोरे 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 आए हैं। जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। जीवत जीवत रसायन नित उठ पियो। रसायन जीवत जीवत रहो, राम रसायन नित उठ पियो। जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। राम रसायन नित उठ पियो। जीवत 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 रहो, राम रसायन नित उठ पियो। निर्जर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो, निर्जर न रूप हो के सुंदर के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो, के भूप हो के दाता महादान हो, के भूपन के भूप हो के
दाता महादान हो, के दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया। रोग शोक के मिटैया की दुमानी महामान हो, शोक के मिटैया मानी महामान हो, शोक के मिटैया की दुमानी महामान हो, शोक के मिटैया मानी महामान हो। विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो, विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो, विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो, विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो। के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो, के सिद्धता की शान हो के शुद्धता की शान हो। जो बन के जाल हो के काल हो के काल हो, जो बन के जाल हो के जाल हो के काल हो। के शत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो, के शत्रन के सूल हो के के शत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो, के शत्रन के सूल हो के मानी महामान हो। राजान राज भानान भान, राजान राज पानान पान, राजान राज भानान भान, राजान राज पानान पान। देवान देव उपमा महान, देवान देव उपमा महान, देवान देव उपमा महान, देवान देव उपमा महान। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, हो आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के राजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन चाहिए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा। धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, 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 धन गुरु गोविंद सिंह साहिब। राजान राज भानान भान, राजान राज भानान भान, राजान राज भानान भान, राजान राज भानान भान। देवन देव उपमा महान, देवन देव उपमा महान, देवन देव उपमा महान, देवान देव उपमा महान। राजान राज भानान भान, राजान राज भानान भान, राजान राज भानान भान, राजान राज भानान भान। धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, 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 धन गुरु गोविंद सिंह साहिब। बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह 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 बादशाह, बादशाह गुरवेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह, नासरो मंसूर गोविंद सिंह, एजनी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, एजनी मंजूर गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगा गुरु गोविंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोविंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोविंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोविंद सिंह,
ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 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 ਸਾਹਿਬ इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं 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 करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे नहीं मोसो गरीब करोड़ परे ऐसे गुरु को बल बल जाइए 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 नारायण नरपत नमस्कार है नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुरु को बल बल जाइए 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 आप मुकत मोहतारे 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 कालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे कालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे कालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो साच कहूँ सुन ले हो सब है साच कहूँ सुन ले हो सबे साच कहूँ सुन ले हो सब साच कहूँ सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 भूले मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरबट भागी पाया 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 ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुरबट भागी पाया ऐसा गुरबट भागी पाया धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब 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 गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन 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 गुरु गोबिंद सिंह साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु मेरा ही रूप है खालसा मेरा प्यारा मेरा ही रूप है खालसा मेरा प्यारा ओ मेरा ही रूप है खालसा मेरा
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਓ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਓ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਓ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਓ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾਉਣੀ ਔਖੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾਉਣੀ ਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ 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 ਓ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸਾਂ ਓ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਓ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਓ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਓ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਓ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਓ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਓ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਓ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਾ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ ਓ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਾ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ ਓ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ ਲੈਣੀਆਂ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਓ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ ਲੈਣੀਆਂ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ ਲੈਣੀਆਂ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ
ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद
सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी तुम ते होए सो तुमरी गात मित तुम ही जान नानक दास सदा पुरखानी। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद गनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निध आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दिदार दा ध्यान धर के बोलो जी प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अणलिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटवाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चुरवाए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी सरबत खालसे जी की अरदास है जी। सरबत खालसे जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय गुरु खालसे जी के बोल वाले बोलो जी सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। श्री अमृतसर जी दे पवित्र दर्शन अशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिक्खां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। समूह गुरुद्वारियां गुरधामां दी सेवा संभाल करन दा दान खालसे पंथ नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट धन धन दसाही पातशाहियां दी शब्द रूप जागदी जोत जुगो जुग अटल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमलां विखे अरदास बेनती है सतगुरु जीओ। 1699 दी विसाखी वाले दिन श्री आनंदपुर साहिब जी की पावन धरती तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे सुर नर मुन जन अमृत खोज दे। सो अमृत गुर ते पाया अमृत पिया सतगुर दिया। धन धन कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने खंडे बाटे दी पहुल छखा के खालसा अकाल पुरख की फौज की साजना की सी।
ਖਾਲਸੇ ਦੇ 326ਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਾ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ, ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੇ। ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਭਜੇ ਚਰਨ ਜੋ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਧਾਰਨ ਹਾਰ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚਲਾ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ, ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ। ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ, ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸ਼ੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦਰਸੋ ਜਾਣੀ, ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ। ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ। ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ। ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੋਲਿਆ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੋਲਿਆ। ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਕਾਗਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਮਤ ਛੇੜਿਓ। 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 ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਾਗਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਮਤ ਛੇੜਿਓ। 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 ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਮਤ ਛੇੜਿਓ। ਕਾਗਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਮਤ ਛੇੜਿਓ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਹਟਣਗੇ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 24 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Guru
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ